الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى شيخ الحديث مولانا محمد إلياس الكندهلاوي وإلى أمه وآله وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وجزيه عنا ما هو أهله وجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير في كل لمحة ونفس عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم Oke, masuk fasal yang baru, fasal yang kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin. Apa dia maksiat batin? Maksiat hati. Maksiat hati. Kalau maksiat zahir 7 anggota badan tu. Tapi kalau maksiat hati satu saja. Maksiat batin satu saja, itu hati. Tapi disitulah tersimpulnya semua penyakit-penyakit zahir dan juga batin. Faham nih? Ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela, yang terkeji, yang terburuk, yang terfasad, yang terfajir. Itu maksudnya. Paham nih? Tercela ni maknanya semua benda yang buruk tu. Terfasad, terkeji, terburuk, apa nih? Terkutuk, terhina, semua sekali. Okey? Yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Okey, naik. Okey, naik. Iya, naik. Nanti turun ya. Ada berapa? Banyak sekali. Dan menyucikan hati daripada kekotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan. Jadi kalau sekali saja kita mentazkiyah kita punya hati, nescaya tidak akan hilang penyakit hati tersebut. Dia kena istiqamah dalam mentazkiyahkan hati manusia. Faham? Sebab itu di zaman Nabi ada 3 benda tu hidup. Dakwah, ta'lim dan tazkiyah. Penyucian jiwa. Ya, jadi geng-geng tazkiyah ni, bukan geng-geng lah, kumpulan-kumpulan yang banyak tazkiyah diketuai oleh golongan-golongan ahli suffah yang diketuai oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Faham? Manakala cara mengubatinya pula sangat susah. Faham? Kalau penyakit zahir senang. Faham? Kalau tangan sakit, tangan luka, jumpa doktor. Mata sakit, jumpa doktor. Telinga sakit, jumpa doktor. Faham? Sakit perut, ada benda yang dinampak, perutnya yang sakit. Kalau sakit kaki, kakinya yang sakit, benda boleh nampak. Tapi kalau penyakit hati, benda yang tak boleh nampak. Faham? Macam mana mau diubati tu? Kalau benda yang tidak nampak. Faham? Okay? Jadi susah untuk diubati berbanding dengan penyakit zahir. Sangat susah dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Kerana orang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia.
Penyakit hati yang paling apa? Yang paling teruk sekali ialah wahan. Al-wahnu. Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah penyakit hati yang paling sandi sekali. Faham? Yang paling sadis sekali, yang paling kritikal sekali, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takutkan mati. Sebab tu kata ulama di dalam hadis yang dhaif disebutkan hubbud dunya ra'su ala kulli khati'atin. Cinta kepada dunia ini ialah punca kepada segala maksiat. Kenapa banyak maksiat berlaku? Puncanya cuma satu, hubbud dunya, cinta kepada dunia, suka kepada dunia. Okey, dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin pada juzuk yang membicarakan al-muhlikat. Apakah dia? Perkara-perkara yang membinasakan, yang membawa kepada kebinasaan, ataupun perkara-perkara yang membinasakan. Al-muhlikat. Okey, al-muhlikat, al-mufsidat. Itu semua termasuk tu benda-benda yang terkeji, yang terpuji, yang terhina. Faham ni? Mufsidat ataupun mafsadat. Okey, artinya apa? Dan pada juzuk yang membicarakan al-munjiyat. Apakah dia? Perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Jadi cara yang paling, kata para habaib, cara yang paling terbaik untuk selamat di akhir zaman ini ialah apa? Banyakkan selawat. Faham ni? Berpegang kepada ahlul bait Nabi SAW. Perumpamaan ahlul bait Nabi ni seperti mana? Kasafinatin Nuh. Ahlul baiti kasafinatin Nuh. Perumpamaan ahlul baitku, keturunanku ni seperti mana kapalnya Nabi Nuh. Faham? Siapa yang naik, selamat. Faham ni? Siapa yang menaikinya akan naja, akan selamat. Siapa yang tinggalkannya, gharak, akan tenggelam. Kenapa, Rafi? Wah. Hilang tauhidnya. Hilang tauhid. Bismillah. Lain kali tadi live tu pusing. Biar satu dunia tengok. Shalom. Teruskan. Okey. Artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Al-munjiyat. Okey. Walaupun demikian, Halim. Okey. Di sini kami cuba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat. Okey, dia pun mau belajar juga tu. Dia pun mau selawat juga. Okey. Di sini kami cuba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat, yaitu sifat yang ghalib. Apa tu ghalib? Apa, Imail? Kebiasaan. Faham? Sifat yang biasa wujud di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini. Kenapa dia sebut ulama? Kenapa dia sebut ulama? Kenapa dia nak kata orang awam? Coba fikir, kenapa dia sebut ulama? Jadi, orang awam tak ada sifat ni kah? Imran, orang awam tak ada sifat yang terkeji ni kah? Ada kan? Tapi kenapa dia target ulama? Kenapa dia target ulama? Bukan target orang awam. Kenapa? Sebab perumpamaannya, ulama ni seperti mana apa? Ulama ni seperti mana? Bukan bintang. Ulama ni seperti mana orang yang celik, manakala orang awam seperti mana orang yang buta. Orang buta akan mengikuti orang yang celik. Faham ni? Orang buta akan mengikuti orang yang celik. Okey? Mana? Mafhum ni? Okey? Bermakna begini maksudnya. Kalau kalau ulama yang mengaji agama pun ada sifat begitu, apatah lagi orang awam. Faham? Itu dia punya maksud. Faham ni?
supaya dapat engkau jauhi daripadanya. Jauhi daripada apa tuh? Dua perkara. Jauhi daripada sifat tersebut dan jauhi daripada orang ataupun ulama yang ada sifat tersebut. Faham nih? Dua tuh. Kerana sifat-sifat itu membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan punca-punca bagi beberapa sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat itu ialah, ada berapa tadi? 3 kan? Yang pertama hasad, yang kedua riya, dan yang ketiga ujub. Bismillah. Hasad, riya, dan juga ujub. Apa tuh hasad? Nabi kata la hasada illa fitnatin. Dengki. Gang. Okey. Riya menunjuk. Ujub bangga. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya. Kerana apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya, engkau akan dapat menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. 3 ni dia punya conquer. Faham? 3 ni dia punya otai. Faham ni? Dia punya taiko. 3 ni. Jadi kalau 3 ni kita dapat elakkan, sifat-sifat yang tercela yang lain tu kita akan dapat hindarkan. Faham Kevin? Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripada hasad, riya dan ujub ini, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Dan janganlah engkau beranggapan bahawa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, berarti engkau telah selamat daripada segala sesuatu yang berbahaya, sedangkan di hatimu masih bertapak sifat hasad, riya dan ujub. Jadi jangan hanya datang mengaji, kita sudah terlepas daripada sifat tersebut. Sebenarnya tidak. Faham ni? Bahkan orang yang mengaji agama lah yang paling banyak terkena dengan penyakit-penyakit begini. Faham ni? Kenapa? Kucing pun lari juga. Tutup pakai itu, Mazlan. Tapawe itu, tekan dia. Bukan, mana tadi? Tekan dia. Biar dia bergaduh situ. Okey. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsihi." Jadi 3 perkara ni yang Imam Ghazali sebutkan, dia ambil daripada mana? Daripada hadis Nabi. Faham? Daripada hadis. Apa kata Nabi? Salasun muhlikatun. 3 perkara yang menghancurkan seseorang, membinasakan seseorang. Apakah dia? Syuhun muta'un. Sifat bakhil yang dipatuhi, yang diikuti. Muta' yang diikuti. Yang ditaati. Faham? Wahawan muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti. Muta'un ni ditaati. Muttaba'un diikuti. Faham? Wa i'jabul mar'i binafsih. Dan sifat ujub, bangga dengan diri sendiri. Kasih masuk tu baru tu pintu. Okey, pertama, cara meninggalkan hasad. Bagaimana kita meninggalkan sifat hasad? Sifat hasad ini adalah sifat yang bercabang daripada sifat bakhil. Kerana orang yang bakhil ialah orang yang tidak mahu memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Dan apa tu? Syahihun. Okey? Bersangatan bakhil. Okey? Bakhil ni kedekut. Syahih ni sangat kedekut. Lebih kedekut daripada kedekut. Lebih bakhil daripada yang bakhil. Syahih. Okay? Ialah orang yang tidak mahu melihat kurnia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya bukan perbendaharaannya. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak mau lihat orang lain dapat nikmat Allah.
tak tenang hidupnya kalau dia nampak orang lain dapat rezeki-rezeki yang tertentu. Faham ni? Bakhil ni dia begini. Bakhil ni, kita ada sesuatu dan kita tidak mahu beri kepada orang. Itu bakhil. Syahih ni, kita belum miliki sesuatu. Kita nampak ada orang memiliki benda tu dan kita tidak mahu benda tu ada pada dirinya. Kita mahu benda tu, nikmat tu hilang daripada dirinya. Itu dipanggil syahih. Faham? Walaupun kita tidak ada benda tu. Jadi jangan kata bakhil ni bila kita ada sesuatu dan kita tidak mau bagi dengan orang, jangan kata itu syak bakhil. Bakhil ni kita tidak ada sesuatu pun tetapi mau menghilangkan daripada orang tersebut, itu pun dipanggil bakhil. Bahkan lebih teruk daripada bakhil. Syahih nama dia. Faham? Okey. Tercurah kepada sesiapa sahaja daripada hamba Allah. Maka syahihun, ini lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang husud ialah orang yang merasa keberatan bahawa Allah mencurahkan nikmat dan kurnianya kepada salah seorang di antara hamba Allah. Baik nikmat itu yang berupa ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa sahaja habuan yang diberikan Allah kepada hambanya. Dia bagi tahu di sini apa? Orang itu dengki dengan nikmat yang berupa bukankah Nabi kata ada dua perkara yang boleh dihasadkan, iaitu orang yang diberi ilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Tapi kenapa Imam Ghazali kata di sini seolah-olah menyelisihi hadis Nabi, kan? Jadi apa maksudnya tu, Rofi? Apa maksud Imam Ghazali ni? Dia dengki dengan orang yang diberikan ilmu, yang berupa ilmu. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, dia dengki dengan ilmunya sehingga menyebabkan dia pun bersemangat untuk menuntut ilmu supaya dia dapat menyamai ilmu orang tersebut. Tapi yang dimaksudkan dengan Imam Ghazali ni, dia dengki dengan ilmunya dan dia berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah supaya Allah hilangkan ilmunya. Itu maksudnya. Faham ni? Jadi tidak berselisih pun dengan hadis bahkan dia menerangkan lagi hadis Nabi itu yang sebenarnya. Jelas ni? Okey? Nampak Sehingga orang yang husud ini bercita-cita, nampak? Berharap kalau boleh nikmat Allah itu hilang daripada orang lain tadi. Jelas ni? Walaupun ia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ajib. Faham ni? Oleh kerana itu Rasulullah SAW pernah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sifat hasad itu memakan pahala seperti mana api memakan kayu. Seperti mana api membakar kayu, seperti itu juga sifat hasad ini akan membakar hilang. Beramal sampai akhirat tiba-tiba hilang rupanya. Walaupun dia tidak buat maksiat, dia tidak buat dia tidak mencuri, dia tidak berdusta, dia tidak berbohong, dia tidak menfitnah, semua kemaksiatan dia tidak buat. Rupa-rupanya satu penyebab pahalanya hilang, hasad. Faham ni? Hasad. Permainan apa tu? Hati. Daripada hati. Kenapa? Ada lagi? Mana ada? Dan orang yang hasad ini sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang dan sentiasa berada dalam siksaan di dunia ini. Apa makna siksaan di dunia tu? Bahagia ni merupakan nikmat hidup di dunia. Bahagia. Lawan bagi bahagia kesengsaraan ini merupakan salah satu daripada jutaan siksaan-siksaan yang Allah berikan di dunia ni. Salah satunya tidak merasa bahagia, siksaan lah tu. Sebab tu di dalam satu pepatah mengatakan apa? Penantian itu satu penyiksaan. Mau tunggu orang pun satu Kenapa dipanggil penyiksaan? Kenapa penantian tu dipanggil penyiksaan? Hati tidak tenang, hati gelisah, hati rasa sakit hati dengan orang yang ditunggu. Betul kan? Bacat. Faham ni? Semua sifat-sifat tu semua sifat-sifat tu ada. Jelas ni? Jadi itulah salah satu daripada kesengsaraan. Jadi tidak bahagia merupakan salah satu daripada siksaan Allah di dunia ni.
Faham ni? Okey? Jadi siksaan di dunia ini dan di akhirat di dunia pun sudah disiksa, sudah tidak bahagia, apalagi di akhirat. Di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan perasaan. Faham ni? Kerana bila-bila masa Allah selalu mencurahkan kurniaannya kepada orang ramai. Apa yang dia ada bila-bila masa Allah boleh bagi pada orang lain. Bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu yang ia mengenali mereka. Okay? Allah sentiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan. Maka sentiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Faham? Sebab tu ada pepatah apa? Aku yang post, kau yang bacat. Kan? Aku yang post, kau yang panas. Mana ni? Itu hasad lah tu maknanya. Faham? Dia nak boleh lihat kebahagiaan orang. Salah satu sifat hasad ni kita tak suka dengan post-post orang di Facebook. Pedulilah dia punya wall. Faham? Dia punya Facebook. Suka hatinya lah dia mau post apa pun. Faham? Kita pula benci pula. Itu sifat hasad lah tu. Walaupun yang dia post-post tu benda-benda yang tidak baik. Faham ni? Itu pun termasuk daripada pada hasad. Sifat benci tu benci. Faham ni? Kalau tak suka, unfollow. Faham ni? Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Sampai matinya penuh dengan sifat hasad. Okay? Wala'iyadzubillah. Manakala di akhirat pula. Aikal, coba pusing sini Aikal. Kenapa menghadap sana? Oh, membaca. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi. Sini Aikal, sini baca ni. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi, kerana seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okay? Seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Maksudnya dari segi hal keagamaan, hal amalan, hal keduniaan. Faham ni? Misal kalau kita sudah dapat datang menuntut ilmu, kita kena mau juga nikmat menuntut ilmu ni, datang menuntut ilmu ni ada pada kawan kita yang lain. Faham ni? Begitu. Maksudnya kalau kita cinta dengan kawan kita, ajak dia sekali untuk sama-sama datang menuntut ilmu, gitu. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan, kerana orang Islam itu ibarat sebuah bangunan. Nabi kata apa? Al-muslimu kalbunyan. Orang Islam ini seperti mana apa bahan untuk buat bangunan? Macam-macam. Simen, batu, pasir, bata, konkrit, besi, apa lagi? Paku. Faham ni? Tukul, paitong. Wah, macam-macam. Sudah ada semua ni barulah Coba antum buat bangunan simen je. Darah dia punya apa dipanggil besi tu? Rizki? Yang panjang tu, yang besi tu. Yang kita kemas lagi tu di situ, yang panjang tu. Apa namanya tu? Besi konkrit namanya kan? Kan namanya besi konkrit kan? Kalau tidak ada itu dipasang, apa akan berlaku? Kalau bangunan tu dibuat dengan satu bahan saja, pasti akan runtuh. Macam itulah kita ni. Ada jemaah tablignya, ada ikhwanul musliminnya, ada jemaah pasnya, ada jemaah para habaibnya, ada yang berselawatnya, ada tarekatnya, ada ulamanya, ada fuqahanya, ada zikirnya, ada umaranya. Kan semuanya bergabung. Kalau semua ulama, faham ni, akan timbul masalah. Faham? Sebab tu kata para ulama apa? Ulama ni seperti mana garam. Tak boleh lebih. Ulama ni seperti mana garam, tak boleh lebih. Antum masak masakan, kan? Letak garam banyak, apa berlaku? Masin kan, Haikal? Kan, masin kan? Tapi kalau tidak ada garam, tidak sedap pula. Dia punya rasa menjadi tawar. Jadi dia kena ada juga sikit. Jadi ulama dia tak boleh banyak. Kalau banyak, confirm bergaduh. Masing-masing mau tegakkan benda yang
benda yang betul. Apa? Benda yang dia pegang. Dia punya pendapat, dia punya pegangan. Jadi tak boleh ramai. Faham ni? Begitu. Tapi niat cita-cita menjadi ulama tu tak ada masalah. Faham ni? Okey. Yashuddu ba'duhum ba'dha, kata Nabi. Orang Islam ni seperti mana bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kayu dikuatkan dengan paku, tapi tidak akan melekat kalau tidak ada tukul. Faham ni? Tiga tu saling menguatkan. Begitu perumpamaannya. Faham ni? Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Okey? Di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian yang lain, dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Faham ni? Dicucuk di sini, yang keluar air mata di sini. Faham ni? Ini yang sakit, ini yang terasa. Faham ni? Di sini yang sakit, wah, di sini yang terasa. Faham? Antum kan selalu dikecewakan, jelek. Faham? Seperti tubuh, okey? Merasa sakit, maka penderitaan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Kan orang Bangladesh, orang Bangla sudah buat video di Facebook tuh, yang ditumbuk kawannya tuh, terus tiba-tiba datang, ada kan? Antum nih. Jadi jika jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, maka sifat hasad masih wujud di dalam hatimu. Faham? Orang lain tidak sembahyang, kita tidak rasa apa pun. Itu dalam diri kita masih ada sifat hasad. Faham nih? Kalau ada di sebelah rumah antum, kebakaran rumahnya, apa antum buat? Telepon bomba, telepon polis, faham nih? Macam-macam antum telepon, bawa air, pergi siram kan? Sebab apa? Sebab rumahnya terbakar. Tapi orang rumah sebelah tidak sembahyang, tidak pula antum rasa. Padahal nanti dia di akhirat akan dibakar juga dengan api neraka. Kenapa api dunia antum lebih takut pada dia, sedangkan api neraka antum tidak takut pada dia? Faham? Begitu. Hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, kerana usahamu dalam menghilangkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu'. Apa dia ilmu furu'? Cabang-cabang ilmu fiqh yang halus. Dia ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu'. Usul ni dia punya apa dipanggil ni? Dia punya akar. Faham? Dia punya akarnya usul. Okey? Bila sudah ada akar, ada batang, baru ada cabang. Faham? Akarnya tu akidah, batangnya tu fiqh, cabang-cabangnya tu ilmu-ilmu fiqh yang lain, yang halus-halus, khilaf-khilaf ulama furu' lah tu. Faham? Dipanggil masalah khilafiyah tu dipanggil. Okey? Yang ganjil-ganjil dan memperdalami masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama, yaitu ilmul masail khilafiyah. Faham? Masalah-masalah khilafiyah. Kedua, cara meninggalkan sifat riya. Para ulama-ulama dulu, para habaib, kalau belajar agama, kalau belajar bab hasad, tidaklah mereka keluar daripada majlis ilmu itu, melainkan sifat hasad mereka tertinggal di dalam majlis ilmu mereka. Mana keluar pintu, sifat hasad langsung hilang sama sekali. Besoknya belajar tentang riya, tidaklah mereka meninggalkan majlis itu, melainkan hilang sifat riya daripada diri mereka. Besoknya pula belajar sifat takabur, sombong, besar diri, tidaklah mereka belajar tentang sifat takabur, melainkan keluar daripada majlis itu, hilang sifat takabur mereka. Karena apa? Bersihnya hati yang belajar dan bersihnya hati orang yang mengajar. Faham ni? Begitu. Jadi nanti, hatiku bersih sudah ni. Kenapa tidak keluar? Oh, muallim. Wah, jaga kamu, Adapun riya, maka itulah yang dinamakan syirik khafi. Apa dia syirik khafi, Haikal?
Masya Allah, syirik yang kecil. Satu di antara dua bahagian apa lagi satu? Kalau satu syirik khafi, satu syirik jali nama dia. Syirik jali. Okey? Ataupun syirik asghar dengan syirik akbar. Pula kabir pula. Asghar akbar lah. Kalau saghir, kabir. Dan yang dimaksudkan dengan riya ialah bahawa engkau mencari sebarang penghargaan, pujian, pengamatan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawa muttabi'un, artinya hawa nafsu yang perturutkan. Okey? Hawa muttabaun, muttaba. Okey? Artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riya ini ramai orang yang menjadi binasa. Faham ni? Riya binasa kita. Wah, itu kan bahasa antum kan? Binasa kan? Binasa kan? Bin sanak. Oh ya. Bin sanak kita. Paham? Kawannya pun tahu. Wah. Okey? Tahu. Angai, hambal na katahanan. Wah, boleh saban? Boleh kan? Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali manusia itu sendiri. Faham ni? Seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahawa kebanyakan ilmu yang mereka tuntut, apatah lagi adat yang mereka laksanakan, tidak lain adalah berpunca daripada dorongan untuk menunjuk. Faham? Orang buat majlis maulid, dia pun buat majlis maulid. Tapi majlis maulid orang untuk ridha Allah, dia untuk untuk mendapat penghargaan manusia. Orang lain buat buat maulid challenge, dia pun buat maulid challenge. Faham? Contoh. Faham ni? Minta suruh share lagi nak malu. Faham? Contoh. Kenapa? Terasa. Hasad. Faham ya? Contoh. Maksudnya kalau antum ada niat yang bagus, tak ada masalah. Faham ni? Menyebarkan selawat. Tidak lain adalah berpunca daripada dorongan untuk menunjuk kepada orang lain. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amal seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nari fayaqulu ya rabbi ustujhidtu fi sabilika fayaqulu Allah ta'ala bal aratta ayyugal fulanun syuja'un wa qad qila dzalika wa dzalika ajruka. Sesungguhnya ada orang yang mati syahid, okey, yang akan dihumbankan ke dalam api neraka. Kenapa Nabi umpamakan mati syahid? Tak ada amal yang paling tinggi melebihi mati syahid. Perumpamaannya begitu. Kalau mati syahid pun dipersoalkan, apatah lagi kalau amalan-amalan yang lain. Bahyangnya, puasanya, zakatnya, faham ni? Mati syahid pun dipertikaikan. Apatah lagi amalan yang lebih rendah daripada syahid. Kenapa diumbankan? Lalu dia merasa hairan dan mengadukan halnya kepada Allah sambil berkata, wahai Tuhanku, bukankah aku telah mati syahid di dalam membela agamamu, fi sabilik, dalam membela agamamu? Allah menjawab, bal, tidak, sesekali tidak. Okay? Sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan sebagai orang yang berani. Faham ni? Dan telah pun dikatakan orang demikian kepadamu. Orang sudah sebut pun di dunia. Lepas kau mati, orang sebut sudah memang kau ni pemberani, memang kau ni syahid. Faham ni? Maka itulah ganjaran untukmu. Tiada sudah ganjaranmu di hari akhirat nanti, Rofi. Faham? Kenapa terasa? Yang macam Walim komen tu kan di Facebook. Yang dapat berapa like tu? Wah, padahal mau like juga. Begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, haji dan qari yang riak pada amalan mereka. Faham ni? Yang alim pun dihumbankan ke dalam api neraka. Sebab apa? Sebab dia beramal untuk supaya orang panggil
alim. Faham ni? Supaya orang panggil ustaz misalnya. Supaya orang panggil dia ni orang yang berilmu, banyak ilmunya. Faham ni? Maka diumpankan ke dalam api neraka. Begitu juga dengan qari. Faham? Supaya apa? Supaya orang bilang sedap suaranya. Faham? Qari ni maksudnya orang yang baca Quran dengan bacaan yang sedap. Okey? Dengan bacaan yang sedap. Jadi dia diumpankan ke dalam api neraka sebab apa? Sebab dia menunjukkan suara yang sedap. Orang kata, sedap bacaan Qurannya ni, sedap bacaan Qurannya ni. Begitu. Maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Jelas? Wal'iyadu. Yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Ujub, takabur, dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diubati. Apa tanda ujub? Apa tanda takabur? Bila orang nasihati kita, susah kita mau terima. Walaupun kita tak cakap di mulut, tapi hati kita merespon perkara tu. Orang nasihat kita macam hati kita susah mau terima. Walaupun muka kita, ya. Tapi hati kita ni susah betul mau terima. Macam mau balas dia punya nasihat. Itu berarti takabur. Telah menguasai hati dan juga diri. Faham? Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesar, dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan alamat, apa dia alamat? Tanda-tanda. Okey, alamat tu maksudnya tanda-tanda. Okey? Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah selalu mengatakan, aku begini, aku begini. Nampak? Aku begini, aku begini. Orang lain cerita dia menyebut je, aku kan begini dulu. Begini. Semua tentang dia. Semua tentang dia. Faham ni? Dari tak mau kalah. Bangun tidur siang, aku begini. Datuk dengan siapa dia cakap? Dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri pun dia mencerita. Faham ni? Aku begini, aku. Semua aku. Kalau bukan aku, keluarganya. Faham ni? Kenapa terasa, Robi? Keluarganya. Sepupuku tu. Siapa? Syafi'i. Wah. Jelas ah? Balik aku. Aku. Itulah bukti ana khairu minhu. Okey? Aku begini. Seperti perkataan iblis kepada Allah ketika ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikan aku daripada tanah. Faham? Dan alamat yang nampak bagi orang yang ujub itu ialah di dalam majlis orang ramai ialah dia selalu suka mengangkatkan dirinya. Faham ni? Dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Dia suka up dia punya diri. Faham ni? Itu tanda orang yang takabur. Mana sudah ni? Dan ia suka menunjulkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain menolak pendapatnya. Faham ni? Orang lain tolak pendapatnya, terus post di Facebook. Faham? Orang lain tolak pendapatnya, terus post di Facebook. Tidak. Dan nama pun agama itu Agama itu luas. Kita dengan kita punya hujah, orang lain dengan orang punya hujah. Masing-masing ada hujah, selesai, aman, damai. Tak payah berdebat. Faham ni? So, masing-masing ada pegangan. Kita terangkan dengan 1 juta kitab sekalipun, kalau dia masih ada juga dia punya dalil pegangan hujahnya, tak ada masalah. Bukan berdosa pun. Faham ni? So, masing-masing ada hujah. Selagi ia masih ada hujah, tak perlu diperdebatkan. Faham? Tidak perlu diperdebatkan. Okey? Dan orang yang takabur tidak senang apabila ia diberi nasihat. Nampak? Macam mana yang beritahu? Hatinya tidak senang untuk menerima nasihat tu. Dan mengkeraskan, mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Maka sesiapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Tengok, fokus pada perkataan Imam Ghazali. Sesiapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain.
Kalau dia cerita dirinya sebagai pengajaran kepada orang lain dan tidak menganggap dirinya bagus, itu khair, tak ada masalah. Faham? Dan kalau dia menyampaikan sesuatu nasihat dengan kasar, dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang sentap lah kita kata, faham nih? Dan tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang dia nasihati, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya menganggap diri lebih baik daripada orang. Itu dia punya key point. Faham? Anggap diri lebih baik. Maka orang itu bersifat takabur, dan sebaiknya hendaklah engkau mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah, dan masalah ini tidak siapa yang mengetahuinya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Okey? Kerana ia tertakluk kepada khatimatun, akhir umur seseorang. Maka i'tiqadmu di dalam dirimu bahawa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berpunca daripada kejahilan semata-mata. Wallahu a'lam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma amin. Shalom. وينبغي ألا يكون لطالب العلم فترة وتحير وينبغي أن لا يكون لطالب العلم فترة تحير فإنها آفة. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يقول إنما غلبت على شركائي بأني لم يقع لي الفترة والاضطراب في النحصيل. بأني لم يقع لي الفترة والاضطراب في التحصيل. Kalau antum belajar hadis, ada satu istilah hadis ittirab muttarib dipanggil. Hadis muttarib. Ittirab dipanggil. Okey? Dalam matan bagian ini ada sebut tu. Muttarib. Okey. Dikata apa? Wayam bagi, dan hendaklah penuntut ilmu itu alla yakuna li talibil ilmi fatratun. Janganlah dia fatrah. Apa dia fatrah? Terhenti. Pause. Okey? Terhenti dalam menuntut ilmu itu. Faham? Misal belajar 6 bulan berhenti lagi. Belajar lagi 3 bulan berhenti lagi. Belajar lagi 6 bulan berhenti lagi. Jangan ada fatrah. Bahkan fatrah di dalam kelas pun tidak digalakkan oleh para ulama. Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan Abu Said Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain. Faham ni? Bila mana ada pengajian hadis, macam Maulana Zakaria misalnya. Bila ada pengajian hadis, dia ada 2 orang kawan dia. Kawan baik dia. Bila guru tengah mengajar, Maulana Zakaria mau ke tandas ataupun kawannya mau ke tandas. Faham ni? Bila kawannya mau ke tandas, kawannya kata, "Maulana mau ke tandas nih." Okey, faham. Apa maksudnya? Bila dia cakap begitu, Maulana Zakaria mula sudah bertanya soalan kepada gurunya. Tanya sampailah kawannya pulang semula. Supaya apa? Supaya kawannya tidak tertinggal satu perkataan pun pengajian seterusnya dengan gurunya. Nah, sampai begitu sekali. Faham? Maulana Zakaria pula keluar. Dia punya kawan pula cakap, hujah, soal sampai tidak tahu apa mau disoal. Tetap juga ada dia punya
Dia punya soalan. Sampailah Maulana Zakaria, duduk semua ke tempatnya. Supaya apa? Supaya masing-masing tidak ketinggalan ilmu yang mau disampaikan oleh gurunya. Paham? Itu dipanggil ta'zimul ilmi. Bagaimana mereka mengagungkan ilmu tersebut. Rugi rasanya kalau tidak mendapat ilmu secara langsung daripada guru. Faham ni? Okey? Fa innaha afatun. Kenapa? Kerana kalau tidak sudah faham, kalau terlepas sudah satu perkataan daripada guru, afatun. Itu akan menjadi gangguan kepada pelajar tersebut. Akan ada gangguan tidak faham, akan ada gangguan keliru dan sebagainya. Okey? Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah. Dia kata apa? Syekhul Islam Burhanuddin, dia kata innama ghalabtu. Ghalab ni mana apa? Mengalahkan kan? Ghalab dia kalahkan. Sesungguhnya aku dapat melebihi kawan-kawanku di dalam menuntut ilmu. Okey? Dia sama-sama menuntut ilmu ni, tapi dia lebih up daripada kawan-kawan dia yang lain. Okey? Kerana apa? Bi anni lam yaqa liyal fatratu wal idtirabu fi nahsili. Okey? Dalam kitab antum tu apa? Fit tahsili kah fi nahsili? Tahsili. Huruf ta kan? Fit tahsili. Kitab Malim ni sana ni. Okey? Dia kata apa? Sepanjang aku belajar, kenapa aku boleh lebih dengan kawan-kawanku daripada ilmu? Sepanjang aku belajar, aku tidak pernah fatrah. Aku tidak pernah apa? Terhenti, terganggu, okey, terputus daripada guru, okey, fit tahsil di dalam menghasilkan ilmu tersebut. Faham ni? Wa kana yuhka 'ani Syekhul Islam Al-Asbi Jabi annahu waqa'a. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yuhka an Syekh al-Islami Asbijabi rahimahullahu ta'ala annahu waqa'a fi tahsilihi wa ta'allumihi fatratu isnata 10 sanatan bin kilabil mulki wa kharaja ma'a syarikihi في المناظرة ولم يترك المناظرة وكان يجلسان في المناظرة كل يوم ولم يترك الجلوس للمناظرة 12 سنة 12 سنة للمناظرة 12 سنة فصار شريكه شيخ الإسلام للشافعيين رحمه الله تعالى رحمهم الله وهو كان شافعيا هو شافعيا. Okey, dia kata apa? Syekhul Islam Al-Asbijabi. Okey, ini di antara ulama-ulama yang apa? Pemuka di antara ulama-ulama yang mengangkat mazhab Syafi'i itu. Okey, yang mengangkat mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Dikatakan kepada dia ni, dikatakan bahawa dia punya kisah ni, dia ni belajar selama annahu waqa'a fi zamani tahsilihi wa ta'allumihi fatratun 12 sanatan. Selama 12 tahun dia tidak pernah berhenti daripada menuntut ilmu. Selama 12 tahun, antum bayangkan, selama 12 tahun. Tak pernah fatrah daripada menuntut ilmu. Sama ada di dalam kelas, ataupun mingguan, harian, mingguan, ataupun bulanan, ataupun tahunan. Tak pernah. Di mana ada kelas, tak pernah skip walau sekali. Faham? Hatta dalam kelas sekalipun, kalau sakit perut sekalipun, mau terkencing sekalipun, dia akan tahan. Habis kelas, baru dia akan pergi. Faham? Selama 12 tahun. Okey? Fakharaja ma'a syarikihi fil munadharati, dan bila sudah habis belajar dia pun keluar. Okey, keluar daerah. Faham ni? Keluar daerah untuk apa? Munadharah. Walam yatrukal munadharata wa kana yajlisani fil munadharati kulla yawmin walam yatrukal julusa lil munadharati 12 sanatan. Dia keluar daerah dengan apa? Untuk berdiskusi, bermuzakarah dengan kawannya, munadharah dengan kawannya selama 12 tahun pula. Dan selama 12 tahun itu tidak pernah dia tinggalkan muzakarah hari-hari. Bayangkan. Hari-hari 12 tahun,
muzakarah. Wah, ini luar biasa nih. Belajar 12 tahun tidak pernah fatrah, muzakarah 12 tahun pun tidak pernah fatrah. Oke? Akhirnya apa? Dia menjadi pemuka para ulama Syafi'i yang mengangkat mazhab Syafi'i itu, dan dia juga merupakan pengikut tegar mazhab Syafi'i. Insyaallah. وهو كان شافعيا وكان أستاذنا الشيخ القاضي الإمام فخر الإسلام قاضي خان رحمه الله تعالى يقول ينبغي للمتفقه أن يحفظ أن يحفظ نسخة واحدة من نسخ الفقه دائما فيتيسر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه. Oke, ini tips belajar BK. Oke, dia kata apa? Berkata guru kami, Syekhul Qadhi Al-Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan. Oke, Qadhi Khan. Dia kata apa? Yambaghi, mesti, dimestikan haikal. Oke? Lil mutafaqi. Siapa tuh? Mutafaqi itu apa? Orang yang faham fiqh dengan mendalam ataupun orang yang belajar fiqh mendalam? Orang yang mahu belajar fiqh mendalam. Mutafaqih dipanggil. Oke? Oke, macam kalau antum mau belajar fiqh, dipanggil mutafaqih lah tu. Oke, yang mau mula-mula belajar fiqh. Apa yang perlu dibuat? Ni mesti pelajar yang mau belajar fiqh itu ayyahfadha nuskhatan wahidatan. Mestilah dia menghafal satu kitab di antara kitab-kitab fiqh. Satu kitab. Kalau hatam hafal 2 lagi bagus. Sekurang-kurangnya 1. Tak kisahlah apapun min nusakhil fiqhi, daripada nuskha-nuskha kitab fiqh. Tak kisahlah kalau macam kita ni permulaan, yang 5 tu lah, faham? Safinatun Najah, Risalah Jami'ah, Safinatun Najah, Mukhtasar Latif, Matan Abi Syuja, Muqaddimah Hadramiyah. Itu 5 tu. Salah satu daripada 5 tu. Faham? Salah satu daripada 5 tu. Itu dipanggil mubtadi'in. Kalau sudah peringkat label mutawasit, hafallah kitab-kitab yang pertengahan lagi. Faham? Fathul Qarib, faham? Kalau sudah yang di atas, hafallah kitab apa? Fathul Wahhab, kitab Tuhfatul Muhtaj, faham ni? Nihayatul Muhtaj, I'anatul Talibin, hafal tu. Faham ni? Kiamat pun dah habis. Okey, bagi label-label kita ni label apa? Yang 5 tu lah. Okey, ambillah Risalah Jami'ah, paling senang dalam dunia. Faham? Nasir sudah hafal Safina kan? Safina. Matan Abi Syuja pun hafal sudah Nasir. Jadi antum kena hasadlah dengan dia. Bukanlah antum pergi jumpa sihir, jumpa bomo. Faham? Ya Allah, hilangkan ya Allah matannya. Jangan. Itu hasadlah tu. Antum lawanlah dengan dia. Kalau dia boleh hafal Matan Abi Syuja, boleh hatam Safina, antum hafallah Muqaddimah Hadramiyah. Faham? Dia balik nanti, bani dalam Safina. Safina aja, Muqaddimah. Wah, boros sikit. Faham ni? Sombong dengan orang sombong, sedekah. Faham ni? Jangan begitu, malim gurau. Okey? Supaya apa? Fayatayassara lahu ba'da dzalika hifdzu ma sami'a min al-fiqh. Kalau dia hafal, maka akan mudah dia punya pelajaran fiqhnya. Sebab dia sudah hafal. Faham? Dia sudah tahu sudah. Dia sebenarnya matannya begininya. Kalau orang tanya dengan dia, Ustaz, apa hukum dia wudu, dia terkena tai kucing, perlukah dia wudu balik? Antum faham sudah. Dalam syarat-syarat, dalam perkara-perkara yang membatalkan wudu, mana ada terkena najis. Faham ni? Maknanya basuh saja, tak perlu wudu semula. Jadi dia sudah faham. Sebab apa? Dia sudah hafal dia punya matan. Begitu. Jadi mudah. Faham? Okey? Faslun fi tawakkuli, masuk bab baru tentang tawakul. Bismillah. Tentang tawakul. Asif.
Okey, insya-Allah. ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طالب العلم ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه ولا يشتغل قلبه بذلك قلبه. ولا يشتغل قلبه بذلك. Nampak? Kemudian la budda, tidak boleh tidak, maknanya mestilah penuntut ilmu itu minat tawakkuli fi talabil ilmi. Hendaklah dia bertawakal dalam menuntut ilmu. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Maknanya apa? Daripada soal kefahaman, serahkan semua kepada Allah. Faham ni? Apa yang Allah bagi, itulah sesuai dengan apa yang kita usaha. Apa ni? Al-qadru Al-jaza'u bima apa dia punya ayatnya? Saya lupa dia punya matan. Ganjaran itu sesuai dengan usaha. Lupa saya dia punya matan. Paham? Habib Husin selalu sebut tu. Maknanya ganjaran, kejayaan, hasil sesuai dengan usaha antum. Banyak usaha antum, banyaklah kejayaan antum. Sikit usaha antum, sikitlah antum punya kejayaan. Faham? Yang paling penting sekali apa? Wala yatamma li amri rizqi. Janganlah terlampau risau, hiraukan dia punya soal rezeki. Wala yashtagila qalbu bidzalik. Dan janganlah dia kotorkan hatinya dengan cara dia risau akan urusan rezeki. Antum boleh lari tak daripada mati? Tidak boleh. Antum yakin tak adanya mati? Seperti mana antum yakin maut akan mengejar antum, seperti itu juga sepatutnya antum yakin rezeki akan mengejar antum. Tapi kita terbalik. Rezeki yang kita takut, rezeki seolah-olah rezeki itu lain daripada mati. Padahal sama saja tu. Mati itu ditetapkan oleh Allah, rezeki pun sudah ditetapkan oleh Allah, sama. Faham ni? Insyaallah. Rawa Abu Hanifah rahimahullahu taala rahimallahu alaihi an Abdullah bin al-Hasan Zubaidi radhiyallahu anhu صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في الدين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. Dia kata apa tu? Diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, meriwayatkan hadis daripada siapa? Abdullah ibn Hasan Zubaidi. Okey? Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Hasan. Dia kata apa? Man tafaqaha fi dinillah. Nampak ni? Sesiapa yang mempelajari ilmu agama Allah. Siapa yang mendalami ilmu agama Allah, belajar ilmu agamanya Allah. Tengok ni, apa Allah kata? Kafahullahu ta'ala hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan mencukupkan segala keperluannya dan memberinya rezeki daripada tempat yang dia tidak sangka, daripada arah yang dia tidak pernah sangka-sangka. Bukan tempat, arah. Okey, shalom. Inna man syaghala qalbuhu birizqi minal quti wal iswati qallama yatafarragu fallama yatafarragu qallama yatafarragu litahsili makarimil akhlaq wa ma'alil umuri. Okey. Nampak? Fa inna manish atagala qalbuhu bi amri rizqi. Kerana sesungguhnya orang yang hatinya telah terpengaruh, risau tentang urusan rezeki,
binal kuti wal kiswati, ataupun apa? Apa kuti di situ? Kuti wal kiswati ini maksudnya risau tentang makanan dan pakaiannya. Paham nih? Oke? Maka dia akan sangat sedikit maka dia akan sangat sedikit pencapaiannya di dalam menghasilkan akhlakul karimah. Mana yang susah untuk dia mencapai akhlak yang terpuji di dalam menuntut ilmu, kalau dia risau rezekinya, risau pakaiannya, dan risau juga dia punya makanannya. Paham? Shalom. Gila. Qila da'il makarima la tawhal bi bugyatiha wa qul fa innaka anta ta'imul qasim. Dikata apa? Dikata da'il makarimi la tarhal bi bugyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi. Dikata tinggalkanlah. Maksudnya jangan kau memburu kemuliaan, tinggalkan tuh. Jangan buru kemuliaan. Waq'ud dan duduklah menuntut ilmu, engkau pasti mendapat apa nih? Mendapat pandangan yang mulia. Wallahu taala a'lam. Dari situlah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wad du'a ila al huda wad da'wa 'ala al khair والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.